یہ ہے ترک قوم کے کائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا، جو بنیاد بنا ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کے قیام کی، جس نے خطرناک سازشوں اور عیار ترین دشمنوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ ان سب پر اس طرح سے قابو پایا کہ تاریخ اب تک حیران ہے۔ وہ انسان جس نے ترکوں کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو اکٹھا کیا، اس طرح سے کہ وہ بن گئے ایک مٹھی، ایک مضبوط قوت، جس سے عیسائی فوجیں ایسے خوف کھانے لگیں جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں۔ یہ وہ خوش قسمت اور بہادر والد ہیں، ایک ایسے بہادر بیٹے کے جسے تاریخ جانتی ہے، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے نام سے، جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور یہ بن گئے ایک ایسی طاقت جس نے پوری دنیا پر مسلمانوں کا ایک زبردست روب قائم کیا، اور یہ ہے ارطغرل غازی۔ اسلامک ہیروز کے بارے میں ٹرینڈ ٹی وی ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اسلامک ہیروز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکیں۔ تو چلیے دوبارہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جب چنگیز خان کی طوفانی فوجوں نے دنیا بھر کو اپنی طاقت کے ذریعے کچلتے ہوئے سلطنت خوارزم کو بھی پاش پاش کر دیا، اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف ہجرت کر گئے، جن میں سے کچھ قبیلے ایران اور شام پہنچے اور وہاں اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ یہ قبیلے ترکمان کے نام سے جانے جاتے تھے، جو قبائل چنگیز خان کے حملے کے بعد ادھر سے ادھر ہجرت اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے۔ انہی میں سلیمان شاہ کا قبیلہ بھی تھا، جس کو کائی قبیلہ کہا جاتا تھا۔ سلیمان شاہ کی ایک سفر کے دوران وفات کے بعد جب کائی قبیلے کا بیشتر حصہ منتشر ہو گیا اور بچے ہوئے تقریباً 400 سے کچھ ہی زیادہ لوگوں کا ایک قافلہ ارطغرل اور ان کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشین مائنر یعنی ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے، اور آخرکار سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں جا پہنچے۔ سلجوقی سلطنت میں داخل ہونے کے بعد اس قافلے نے اس سلطنت کے پایہ تخت کونیا کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابھی یہ لوگ کونیا کی طرف روانہ ہی ہوئے تھے کہ راستے میں انگورا کے قریب انہیں دو فوجیں آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں۔ ان کے درمیان ہونے والی جنگ پوری شدت پر تھی، اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو شکست دینے کی پوری کوشش کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ارطغرل اور ان کے ساتھی نہیں جانتے تھے کہ یہ فوجیں کس کی ہیں، وہ ان کے بارے میں کسی طرح بھی واقف نہیں تھے۔ لیکن جب ارطغرل نے دیکھا ایک فوج تعداد کے اعتبار سے کم ہے اور اس کی شکست شاید قریب ہی ہے، تو اس نے فوراً ہی ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو کوئی مضبوط ترین انسان ہی کر سکتا ہے۔ ارطغرل نے اپنے مختصر لیکن بہادر ترین فوجی دستے کو لے کر کمزور فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل اور ان کا یہ جانباز فوجی دستہ اس شدت اور بہادری سے دوسری فوج پر حملہ آور ہوا۔ ان لوگوں کی بہادری اور تیزی کا یہ عالم تھا کہ دشمن بدحواس ہو گیا اور اس کو پریشانی نے آن گھیرا کہ یکایک یہ آفت کہاں سے آن پڑی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے تعداد میں کئی گنا بڑی دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ آخرکار فتح ارطغرل اور اس کے بہادر ساتھیوں کا مقدر بنی، اور اس کمزور فوج کا ساتھ دے کر ارطغرل نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ کون جانتا تھا کہ چھوٹا سا یہ قبیلہ، یہ چھوٹی سی بہادر فوج آگے جا کر مسلم دنیا کی وہ طاقت بننے والی ہے جو سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں کی حفاظت اور مدد کرتی رہے گی۔ اس فتح کے بعد ارطغرل کو معلوم ہوا کہ جس فوج کی اس نے مدد کی ہے وہ مسلمانوں کی فوج تھی، جو سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور تاتاریوں کی خطرناک ترین فوج کے خلاف لڑ رہی تھی، اور شاید وہ تاتاریوں سے شکست کھا ہی جاتے، لیکن اللہ نے ارطغرل کی شکل میں ان کے لیے مدد بھیج کر ان کو فتح نصیب کی۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤ الدین نے اس کے قبیلے کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا اور اسے بازنطینی سلطنت کے قریب دریائے سکاریا کے بائیں جانب موجود سوغوت کا زرخیز علاقہ صلے کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد خراسان اور آرمینیا سے آنے والے
अर्तुगरल के कबीले के मजीद साथियों ने भी उसके साथ आकर रहना शुरू कर दिया। ईसाइयों की बाज़ंतीनी सल्तनत के बिल्कुल करीब होने की वजह से अक्सर अर्तुगरल और उसके साथियों की ईसाई किलादारों से छोटी मोटी जंगें चलती ही रहती थी। जल्द ही अर्तुगरल ने अपनी बहादुरी का सिक्का पूरे इलाके में मनवाया और उसका असर ये हुआ कि इधर उधर बिखरे हुए तुर्क कबाइल भी अर्तुगरल के साथ आकर मिलते रहे और उसके साथ लड़ाइयों में शामिल होते रहे। इससे अर्तुगरल की कुव्वत रोज बरोज बढ़ रही थी और इर्द गिर्द के इलाकों में अर्तुगरल का इक़्तिदार कायम होने लगा था। ये बात सुल्तान अलाउद्दीन के लिए तशवीश का बाइस बन सकती थी, लेकिन उसकी हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात और साजिशों की वजह से वो उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सकता था। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में सुल्तान अलाउद्दीन को इस बात पर इत्मीनान था कि अर्तुगरल जैसा बहादुर इंसान और उसकी बहादुर फौज उसके साथ मौजूद है, इसलिए उसने अर्तुगरल को मजीद इनामात और मदद फराहम करने का फैसला किया। चुनाचे जब एक जंग में अर्तुगरल ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से लड़ते हुए अपनी फौज से कई गुना बड़ी और ताकतवर तातारियों और बाज़ंतीनियों की मुत्तहिदा फौज को शिकस्त दी, तो सुल्तान ने शहर समेत पूरा मफ्तूहा इलाका अर्तुगरल की निगरानी में दे दिया। अर्तुगरल की दियानतदारी और सुल्तान के साथ वफादारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम तर ताकत होने के बावजूद उसने दूसरे साजिशी सरदारों की तरह सुल्तान के खिलाफ बगावत या खुद मुख्तारी का ऐलान नहीं किया। यकीनन वो मुसलमानों के दरमियान इत्तफाक चाहते थे, जिसको बाद में उनके बेटे उस्मान खान ने भी बरकरार रखा और हमेशा अपनी फतुहात को सुल्तान अलाउद्दीन के साथ मंसूब करते रहे। अर्तुगरल गाजी के भाई का नाम दोंदार बे और दो जांबाज जंगजुओं के नाम तुर्गुत और बामसी थे, जबकि अर्तुगरल के 4 बेटे गुंदूज, सारू बातू, सैफसी बे और उस्मान थे। ये वही उस्मान हैं जिन्होंने आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसने दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद किया और एक ऐसी मुसलमान फौज तैयार की जो तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचकर उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। अर्तुगरल ने हिलाल के निशान को अपना झंडा बनाने का फैसला किया, जो आज तक तुर्कों का कौमी निशान है। आखिरकार 1288 ईस्वी में 90 साल की उम्र में सोगोत के मकाम पर इस अजीम इंसान ने जान अल्लाह के सुपुर्द की। इस अजीम इंसान को कयामत तक सच्चे मुसलमान और एक अजीम जंगजू के नाम से याद रखा जाएगा। अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में मुसलमानों को एक ऐसे लीडर की सख्त जरूरत है। जब मुसलमान हर तरफ से बेसहारा और मजलूम हो चुके हैं, तो ऐसे वक्त में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस सूरत हाल को बहुत संजीदगी से लिया है। इसी हवाले से उन्होंने एक तुर्की ड्रामा सीरियल ड्रीलिस अर्तुगरल के नाम से अपनी खास तवज्जो और निगरानी में तैयार करवाया। उन्होंने इसका तर्जुमा 60 मुख्तलिफ जबानों में करवाकर पूरी दुनिया के ममालिक में ब्रॉडकास्ट करवाया, जिसका नतीजा इतना हैरत अंगेज था कि आप यकीन नहीं करेंगे। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी इस ड्रामे के दीवाने नजर आने लगे। ये ड्रामा तमाम ममालिक में इस कदर मशहूर हुआ और खास तौर पर नौजवान नस्ल ने इसको इतना पसंद किया कि ये ड्रामा शोहरत की बुलंदियों को छू गया। इस ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और पाकिस्तान में भी सीरियल ने महज 5 दिन में 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड बना डाला। बेशक इस ड्रामे ने मुसलमानों में एक बार फिर जिहाद, अपने इस्लाफ की बहादुरी और उनके कारनामों की याद को जिंदा कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में जबकि तुर्की पर से 100 साल पाबंदियों का खात्मा हो जाएगा, तो रजब तैयब एर्दोगान जरूर इस हवाले से मुसलमानों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे जिससे मुसलमानों की अजमत रफ्ता की वापसी की कुछ उम्मीद जिंदा हो सके। अगर आप अर्तुगरल गाजी से मुतालिक ये ड्रामा अब तक नहीं देख सके तो जरूर देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको एक ऐसे अजीम इंसान की जिंदगी पर बना हुआ ये ड्रामा सीरियल जरूर पसंद आएगा।